Hello everyone, myself Dr. Manjula SV, Assistant Professor of Sociology, Government First Grade College, Varthur, Bangalore North University. Today I am going to discuss the paper, Current Social Problems of India for Final Year BA students, Paper 8, Sociology, who are studying in 6th semester. I am discussing Chapter 3, Violence Against Women, and one of the topic in that is dowry deaths. ಭಾರತದ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ. This picture shows that the dowry deaths. We can see each and every picture indicates how women have been harassed, how women have been violenced, how women have been tortured, how women have been beaten, how women have been taken suicides, committed suicides, how women have been burnt. For all these reasons, one is the important reason is dowry. Due to dowry deaths are taking place. The objectives of these sessions are to know the meaning of dowry, to know the meaning and definitions of dowry death, to know the extent of dowry deaths, to know the characteristics of dowry deaths. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಗದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಡವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುರುಷ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. Dowry means the property that a man receives from his wife at the time of marriage. It can be given in the form of cash or kind. It can be money, it can be the vehicles, it can be the luxurious villas, it can be the house, it can be the site, it can be the gold, it can be the jewelers, whatnot. All these things are in cash or kind. It means any property that a man receives from his wife in the time of marriage is known as dowry. This is one of the main reason that is taking place in India for dowry deaths. This is one of the important violence against women that is undergoing in India. Now let us see what is dowry death. Dowry death is one of the form of domestic violence against women. It is a way of suicide by a harassed woman or murder by the greedy husband and in-laws because of their dissatisfaction with the dowry. Most of these suicides are by hanging, poisoning, or by fire. Sometimes the women are killed by being set on fire by her husband or in-laws. This is known as bride burning, and sometimes disguised as suicide or accident. Death by burning of Indian women has been more frequently attributed to dowry conflicts. In dowry deaths, the groom's family is the main perpetrator of murder or suicide. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಇದು ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಆಸೆ ಬುರುಕ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಮಾಡುವ ಕೊಲೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನೇಣು, ವಿಷ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ವಧು ಸುಡುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ವರನ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ತಾನೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡುವಂತಹ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸೆ ಬುರುಕ ಗಂಡ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದವನು ಪತ್ನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು, ಆಸೆ ಬುರುಕ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಮಾಡುವ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸಾವುಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ರೂಪಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೇಣಿನ ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷ ಸೇವಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ತರದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಧು ಸುಡುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ವರನ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Here, most of these suicides are by hanging, poisoning, or by fire. Dowry deaths is a way of suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and in-laws because of the dissatisfaction with the dowry. If the bridegroom's family are not satisfied with the dowry what the daughter-in-law has brought to their house, then the dowry harassment begins in the family. Most of the suicides can be in the form of hanging, poisoning, or by fire. Sometimes women is killed by her husband and her in-laws, and it is called as bride burning. Here, before the bride burning, the woman has undergone a severe torture from their in-laws. In dowry deaths, the groom's family is the main culprits or the perpetrators of murder or suicide. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಜಾರಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಹೀನಾಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇಳರಿಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
Though the Dowry Prohibition Act 1961 has banned the practice of dowry, but in reality, all the laws do it to recognize that the problem exists. It is virtually unheard of for a husband or his family to be sued by insisting on taking a dowry. If anything, the demands for dowry have escalated over the years along with dowry deaths. Every year in India, we can see that more than 5,000 dowry deaths have been reported. Here, the table shows that dowry deaths in India from 2010 to 2019. The source for this is based on the NCRB report, that is the Crime Against Women Statistics Report of 2091. Here, the Indian National Crime Records Bureau, NCRB, reports that there were 8,618 dowry death cases registered in India in 2011. When we look into the statistics, 2011, the dowry death case were 8,618. In 2012, it was 8,233 dowry death cases were reported across in India. This means a bride was burned every 90 minutes, or dowry issues cause 1.4 deaths per year per 1 lakh women in India. Incidents of dowry deaths increased to 8,455 during 2014. Later, there were 7,466 dowry cases registered in 2017. And in 2019, it decreased to 7,115 dowry deaths. 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8,618 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ NCRB ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 8,233 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ವಧುವನ್ನು ಪ್ರತಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1.4% ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2014ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನ ಘಟನೆಗಳು 8,455ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ 2017ರಲ್ಲಿ ಇದು 7,466 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಇದು 7,115 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 2012ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೂ 2012ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 2019ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವರದಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. 2017ರಲ್ಲಿ NCRB ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 7,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಾಗದೆ ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವ ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ, ನಗದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವರದಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೇ PhD ಪದವಿಗಳನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಆಕೆಯ ಓದನ್ನು, ಆಕೆ ತರುವಂತಹ ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತರ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ನಗದು ತರ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನ ತರ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು 1961ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಪರಾಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. According to the NCRB report in 2017, on an average, every hour a woman succumbs to dowry deaths in India, with the annual figure rising upwards of 7,000. ನಾವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ 7,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. And we are yet talking about reported dowry deaths here. There are many that go unreported. ಇಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಸತ್ತಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಖಲಾಗದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. There are many that go unreported. No matter how many PhDs a woman earns here, her identity and the right to live is decided according to the kilos of gold, cash, latest vehicles and appliances she brings in dowry for her in-laws. Here we can see that though a woman has pursued her PhDs, it doesn't matter. Only thing that matters for a woman who can live a happy life is the kilos of gold which she gets from her home, the cash, the vehicles, the appliances which she gets from her marriage to her in-laws' house. Taking or giving dowry has been criminalized by law as early as in 1961, but still the incidents take place. Dowry has become as an important part, significant part in the Indian marriages and is openly defying laws and failing women empowerment. It can be seen openly giving the dowry and taking the dowry, still women empowerment is failing. Here, Ram Ahuja identified the characteristics of dowry deaths. As found in his empirical studies, Ram Ahuja lists the following features of dowry deaths. Ram Ahuja ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Middle class women suffer a higher rate of victimization than lower class or upper class women. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಜ. ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮದ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 70ರಷ್ಟು ಬಲಿಪಶುಗಳು 21ರಿಂದ 27ರ ವಯೋಗುಂಪಿನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. About 70% of victims belong to 21 to 24 years age of group. That is, they are mature, not only physically, but socially and emotionally also. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೆ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 21ರಿಂದ 24ರ ವಯೋಗುಂಪಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The problem is more in upper caste phenomenon than a lower caste phenomenon. In the above statement, we have discussed about the class. ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. The problem is more in upper caste phenomena rather than lower caste problem. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೊಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಯುವ ವಧುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ, ಅವಮಾನ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲಿಪಶುವಿನ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Before the actual murder, several forms of harassment or humiliation are used against the young brides, which shows a chaotic pattern of social behavior of the members of the victim's family. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ. ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಯುವ ವಧುಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಂತ ಕಿರುಕುಳ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಕಾರಣ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಜನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾರನ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. The most important sociological factor in the causation of dowry, that is the offender's environmental stress or social tensions caused by factors endogenous and exogenous to his family, and the important psychological factor is the killer's authoritarian personality, dominant nature and his personality maladjustment. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕಾರನ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಅವರು ದುಡಿಯುವಂತಹ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಂತ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಎಸಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No correlation exists between the level of education of the girl and her murder committed for dowry. Here ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಪಡೆಯುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೂ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಂತ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಧು ದಹನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜನರ ಸಂಕಲನದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಧುವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು, ವಧು ದಹನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ 2010ರಿಂದ 2019 ವರದಿಯಾದಂತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವು ಕಂಡು ಬರುವಂತ ರೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.